So good morning. Today is 13th October. Our topic is some basic concepts of chemistry. In that the subtopics are formula mass, second is the mole concept, third is the molar mass, and fourth is the molar volume of gas. So these concepts are most important. So therefore we learn them one by one. So first of all we study about the molar formula mass. So generally formula mass it is expressed for the ionic compounds, and formula mass it is nothing but it is the sum of atomic masses of different atoms present in the formula of that substance. Say for example, we take example this calcium sulfate. This is the ionic compound. Here atomic masses are given. Atomic mass of calcium is 40.1 unified mass. Atomic mass of sulfur is 32.1 unified mass, and atomic mass of oxygen is 16 unified mass. So here when you calculate the formula mass for calcium sulfate, then you can say that the formula mass of calcium sulfate equal to formula mass of calcium sulfate equal to, now number of atoms of calcium is 1, so therefore it is 1 into 40.1 unified mass, plus number of atoms of sulfur is 1, so therefore it is 32.1 into 1 plus 32.1 unified mass into 1, and there are 4 atoms of oxygen. Unified mass of one atom of oxygen is 16.0, so therefore it is 44 into 6.0 unified mass. So after the summation you will get 40.1 unified mass plus 32.1 unified mass plus 64 unified mass. So the total of this is 0.1, 0.1, 0.2, 6 and 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. It is 136.2 unified mass. So in this way, by the sum of atomic masses, of different atoms present in the given formula of the substance, you can calculate the formula mass. So formula mass is to be calculated like this. You can take another example. For example, sodium chloride. This is ionic compound. Here the atomic mass of sodium is 23 unified mass, and atomic mass of Cl is 35.5 unified mass. So formula mass of NaCl equal to sum of atomic mass of sodium and atomic mass of Cl. So it is equal to 58.5 unified mass. So in this way you can calculate the formula mass of any substance. Generally it is calculated for the ionic compounds. Then the second concept is the mole concept. This is the most important concept in the study of chemistry because it is applied in other topics also. So mole concept, what is the mole? So mole it is nothing but it indicates the quantity, and mole is the SI unit. याच्या आधी आपण पाहिलेलं आहे की मोल काय आहे ते. So mole is the SI unit and it is used to express the amount of the substance. Now this mole is adjective, actually it is adjective, and it is quantitative adjective. याने संख्या इंडिकेट करता है. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण व्यवहारामध्ये जसं खरेदी करायला गेला आपण, जसं फॉर एक्झाम्पल फ्रुट्सच्या दुकानामध्ये गेला आपण तर 1 डझन केळी द्या म्हणतो आपण, 12 केळी द्या असं म्हणत नाही आपण. तर 1 डझन हे काय इंडिकेट करते, तर
ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स किंवा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट करते, किंवा जसं 1 ग्रास किंवा 1 दस्ता पेपर म्हणतो आपण, किंवा 1 मन भाजी. 1 मन भाजी म्हणजे त्याच्यामध्ये 40 किलो भाजी येते. तर अशा प्रकारे हे मोल सुद्धा हे सर्व ॲडजेक्टिव्ज आहेत. डझन, दस्ता, ग्रॉस हे सर्व ॲडजेक्टिव्ह आहेत. त्याचप्रमाणे मोल सुद्धा हे ॲडजेक्टिव्ह आहे. हे ॲडजेक्टिव्ह आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी करायचं असते. सो मोल इज क्वांटिटेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह. मोल इज क्वांटिटेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स of atoms, ions, molecules or electrons present in the substance. So here mole is the important concept. So here when you observe the smallest particle of any element or any molecule of element or compound, it contain number of atoms or it contain number of molecules or it contain number of ions which cannot be counted. So to express them, this mole concept is to be used. So first of all we study about the definition of mole. So mole, it is nothing but, now 1 mole means what? Now 1 mole of any substance, it is nothing but, it is the amount of substance. 1 mole of any substance is the amount of the substance that contains as many particles, or it is also called entities. 1 mole of any substance is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms, exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Again here we compare with the carbon 12 isotope. तर 12 ग्रॅम कार्बन 12 च्या आयसोटोप मध्ये जेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल्स राहतील तेवढे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दुसऱ्या सबस्टन्सच्या मॉलिक्यूल मध्ये किंवा ॲटम्स मध्ये असतात. तेव्हा त्याला 1 मोल असे म्हणतात. पुन्हा याची डेफिनेशन मी डिफाइन करतो. तर 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स दॅट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देअर आर ॲटम्स, एक्झॅक्टली 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन 12 आयसोटोप. किंवा सिम्पली तुम्हाला असं म्हणता येईल, आता हे कार्बन 12 आयसोटोप याचं जर आपल्याला नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम ऑफ कार्बन आणि त्याला डिवायडेड बाय त्याचं मास जे आहे ग्रॅम्स मध्ये, त्याने जर डिवाइड केलं तर डिवाइड केल्यानंतर 6.02213 × 10⁻23 पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये निघतात. याचा अर्थ हे आहे की 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स इट इज नथिंग बट इट इज अमाउंट ऑफ दॅट सबस्टन्स विच कंटेन्स 6.02213 × 10⁻23 particles of atoms, ions, molecules or electrons. ही जरी व्याख्या लिहिली तुम्ही तरी ही सुद्धा करेक्ट आहे. सो 1 mole of any substance it is nothing but it is the amount of substance that contains 6.02213 × 10⁻23 particles. 6.02213 × 10⁻23 particles of atoms, ions, molecules or electrons. कधी कधी तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारतात 6.02213 × 10⁻23 particles corresponding to, so it corresponding to 1 mole of any substance. Now the value of this 1 mole is nothing but it is equal to Avogadro's constant. Avogadro's सायंटिस्ट ने हे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे किंवा त्याची डिस्कवरी करता ही जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूला Avogadro's constant म्हटलेलं आहे. and it is represented by capital A and the value of capital A it is nothing but it is 6.02213 × 10⁻23 particles. त्याच्यानंतर तिसरा कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये मोलार मास. आता हे मोल कन्सेप्ट आहे, मोलार मास आहे, फॉर्म्युला मास आहे, मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅस आहे. यांच्यावरती न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स तुम्हाला विचारतात, ते आपण नंतर पाहणार आहोत. तर मोलार मास म्हणजे काय? मोलार मास व मोलारचा अर्थ होतो 1 मोल. मोलार मासचा अर्थ होतो 1 मोल. आणि 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स
चं जे मास असेल त्याला आपल्याला मोलार मास म्हणता येतो. आता याच्यामध्ये सबस्टन्सेस जे आहेत ते वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असतात. काही एलिमेंटल फॉर्ममध्ये असतात किंवा ॲटमच्या फॉर्ममध्ये असतात किंवा काही पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्युलच्या फॉर्ममध्ये असतात. तर दिलेला सबस्टन्स हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, ॲटम फॉर्ममध्ये आहे, मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये आहे किंवा पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्युल आहे, त्याच्यानुसार त्याचं मोलार मास जे आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. आता मोस्ट ऑफ द सबस्टन्सेस जे असतात, जसं ॲटमच्या स्टेटमध्ये जर सबस्टन्स असेल तर त्याचं ॲटॉमिक मास युनिफाईड मासमध्ये त्याचं ॲटॉमिक मास आणि मोलार मास जे असते ते सारखं असते. तर मोलार मास म्हणजे काय, तर इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम्स. जर सबस्टन्सचं मास हे ग्रॅम्स मध्ये जर तुम्ही एक्सप्रेस करत असाल तर त्याच्या 1 मोलचं जेवढं मास असते इट इज करस्पॉन्डिंग टू इट्स मोलार मास. मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्युलर मास. मोलार मासलाच मॉलिक्युलर मास पण म्हणतात. कोणत्याही सबस्टन्सच्या एका मॉलिक्युलचं मास हे त्याच्या मोलार मासच्या करस्पॉन्डिंग असते. So molar mass it is mass of 1 mole of substance in grams. Molar mass of an element in grams equal to atomic mass in unified mass. समजा ॲटम स्टेट मध्ये एखादा सबस्टन्स असेल तर त्याचा मोलार मास जो आहे ग्रॅम्स पर मोल मध्ये इट इज इक्वल टू युनिफाईड मास. इथं आता जसं आपल्याला एक्झाम्पल देता येईल, जसं कार्बन आहे, ऑक्सिजन आहे, हे एलिमेंटल फॉर्म मध्ये आहे. याच्यामध्ये कार्बनचं एक ॲटम आहे, ऑक्सिजनचं एक ॲटम आहे. तर कार्बन किंवा ऑक्सिजन, कार्बनचं ॲटॉमिक मास जे आहे युनिफाईड मास मध्ये ते 12 युनिफाईड मास आहे. ऑक्सिजनचं ॲटॉमिक मास युनिफाईड मध्ये 16 आहे. आणि जर यांचं जर आपण मोलार मास कॅल्क्युलेट करतो म्हटलं तर कार्बनचं मोलार मास हे 12 ग्रॅम मोल इनव्हर्स होईल. ऑक्सिजनचं मोलार मास हे 16 ग्रॅम मोल इनव्हर्स एवढं होईल. हे झालं याचं मोलार मास. आणि समजा हाच सबस्टन्स जर O2 च्या फॉर्म मध्ये असेल म्हणजे मॉलिक्युलच्या फॉर्म मध्ये असेल तर आता याचं मोलार मास जे आहे ते मोलार मास किती होईल, इट इज इक्वल टू 32 ग्रॅम मोल इनव्हर्स. 32 ग्रॅम मोल इनव्हर्स. आणि जसं वॉटर मॉलिक्यूल आहे तर वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये हा कंपाऊंड आहे, हा एलिमेंट आहे. हा या कंपाऊंड मध्ये हायड्रोजनचे 2 ॲटम्स आहेत, ऑक्सिजनचं एक ॲटम आहे. तर याचं मोलार मास जे आहे ते 18 ग्रॅम मोल इनव्हर्स होईल. तर मोलार मास आणि ॲटॉमिक मास याच्यामध्ये फरक आहे. परंतु जर एखादा सबस्टन्स ॲटॉमिक स्टेट मध्ये असेल तर त्याचा मोलार मास आणि ॲटॉमिक मास इन युनिफाईड हे सेम असते. हे बघा आता याच्यामध्ये मोलार मास ऑफ एनी पॉलीएटॉमिक एलिमेंट आर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्युलर मास आर फॉर्म्युला मास इन युनिफाईड मास. आता जसं इथं ऑक्सिजन आणि वॉटर याचं आपण हे बघितलं याच्यामध्ये, तर ऑक्सिजन मॉलिक्यूलचं मोलार मास जे आहे युनिफाईड मास मध्ये ते 32.0 युनिफाईड मास आहे. आणि मोलार मास सुद्धा सेम आहे. वॉटर मध्ये सुद्धा त्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मास जे आहे आणि मोलार मास जे आहे ते सारखं आहे. तर मोस्ट ऑफ द सबस्टन्सेसचं फॉर्म्युला मास आणि मोलार मास जे असते ते सारखं असते. त्याच्यानंतर चौथं कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. तर मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅस जे आहे इट इज अप्लिकेबल फॉर द गॅसेस सबस्टन्स. इट इज अप्लिकेबल फॉर द गॅसेस सबस्टन्स. सो when the gaseous substance is there at that time now this molar volume of gas is to be measured at a certain condition that is called STP condition. STP condition means what? STP condition it is nothing but STP किंवा त्याला NTP पण म्हणता येते आपल्याला. NTP चा लॉंग फॉर्म होतो नॉर्मल टेम्परेचर अँड प्रेशर किंवा STP चा लॉंग फॉर्म होतो स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर. सो व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और इट इज 273.15 Kelvin, then it is called the standard temperature. Or when the pressure is 1 atm, 1 atmospheric pressure, किंवा आता रिसेंटली नवीन IPC नॉमेनक्लेचर प्रमाणे जेव्हा प्रेशर हे 1 बार असते तेव्हा त्याला स्टँडर्ड प्रेशर असे म्हणतात. म्हणजे स्टँडर्ड प्रेशरचं ही व्हॅल्यू आहे ATM मध्ये आणि बार मध्ये 1 बार आहे.
So when the volume of gas is measured at STP condition, means at 0 degree Celsius temperature and at 1 atmospheric pressure, at that time the gaseous substance which occupies the volume, that is called the molar volume of gas. That is called molar volume of gas. So when we measure the volume of any gas at STP condition, then when it is 22.4 dm cube, that is called the मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅसची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 22.4 डीएम क्यूब. याचाच अर्थ काय, तर ॲट एसटीपी कंडिशन किंवा ॲट एनटीपी कंडिशन, ॲट एसटीपी आर ॲट एनटीपी कंडिशन, व्हेन द गॅस ऑक्युपाइज व्हॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 22.4 डीएम क्यूब. डीएम क्यूबचा अर्थ आहे क्युबिक डेसिमीटर. क्युबिक डेसिमीटर डीएम क्यूब म्हणजेच 1 लिटर पण होते. तर 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लिटर. तर जेव्हा एसटीपी कंडिशनला एखादा गॅस त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम ऑक्युपाइज करतो आणि जेव्हा ते 22.4 डीएम क्यूब एवढं असते तेव्हा त्याला त्याचं मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅस असे म्हणतात. सो मोलार व्हॉल्यूम ऑफ गॅसची जी व्हॅल्यू आहे ॲट एसटीपी दॅट इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब. आता याच्यामध्ये जसं आपण नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करण्याकरता नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे असतील, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल लेनने इंडिकेट करतात. तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला मास ऑफ सबस्टन्स माहित असेल, मास ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम्स किंवा ग्रॅम मोल इनवर्स, आणि जर त्याचा मोलार मास माहित असेल, मोलार मास रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल एम अँड मास रिप्रेझेंटेड बाय डब्ल्यू. So N equal to W divided by M. Molar mass is also expressed in grams. तर एखाद्या सबस्टन्सचं मास तुम्हाला ग्रॅम मध्ये दिलं असेल आणि त्याचा मोलार मास जर ग्रॅम्स मध्ये माहित असेल, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती आहेत ते कॅल्क्युलेट करता येते. जसं फॉर एक्झाम्पल 44 ग्रॅम्स ऑफ CO2 तुम्हाला दिलेलं असेल, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत हे कॅल्क्युलेट करायचं असेल तुम्हाला, तर CO2 चं मोलार मास अगोदर तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. CO2 चं मोलार मास किती राहील, तर कार्बन 12 प्लस ऑक्सिजन 32 म्हणजे 44. तर समजा 44 ग्रॅम्स एखाद्या CO2 गॅसचं तुम्हाला मास दिलेलं असेल, तर त्याचं नंबर ऑफ मोल्स जे आहेत ते राहील 1. 44 डिवायडेड बाय 44 नंबर ऑफ मोल्स. तर अशा प्रकारे आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करता येते. किंवा जसं तुम्हाला CO2 चं मास दिलेलं आहे 22 ग्रॅम्स आणि याच्यामध्ये जर नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर मास ऑफ CO2 इज 22 अँड इट्स मोलार मास इज 44 ग्रॅम्स. सो इट इज इक्वल टू 0.5 नंबर ऑफ मोल्स. तर अशा प्रकारे आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करता येते. नंबर ऑफ मोल्स माहित असेल तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इक्वल टू N इंटू E. हे म्हणजे ॲव्होगाड्रोज कॉन्स्टंट, आणि ॲव्होगाड्रोज कॉन्स्टंट म्हणजेच काय, तर ॲव्होगाड्रोज कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे 6.02213 इंटू 10 टू पॉवर 23 पार्टिकल्स इंटू N. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचे जर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स माहित असतील तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती आहेत ते तुम्हाला याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करता येते. किंवा नंबर ऑफ ॲटम्स कॅल्क्युलेट करा, अशा प्रकारचा प्रश्न पण तुम्हाला विचारतात. तर हे झालं या नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आणि नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतात ते. आता समजा एखादा गॅसेस सबस्टन्स असेल आणि गॅसेस सबस्टन्स करता जर तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर गॅसेस सबस्टन्स करता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट एसटीपी कंडिशनला त्या गॅसचं व्हॉल्यूम किती दिलेलं आहे त्याला डिवाइड करा 22.4 डीएम क्यूब ने, म्हणजे तुम्हाला त्याचं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस मिळेल. जसं फॉर एक्झाम्पल एखादं ऑक्सिजन गॅस आहे, त्या ऑक्सिजन गॅसचे व्हॉल्यूम जे आहे ते समजा 11.2 डीएम क्यूब दिलेलं असेल. 11.2 डीएम क्यूब ऑक्सिजन गॅस आहे, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर याच्या व्हॉल्यूमला 22.4 डीएम क्यूब ने जर डिवाइड केला आपण तर इट इज इक्वल टू 0.5. सो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस आर देअर.
नंतर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर हे फॉर्म्युला आहे मास इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास इन ग्रॅम, हे आपण ऑलरेडी घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे फॉर्म्युला जे आहेत या फॉर्म्युलाचा वापर करून तुम्हाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते अटेम्प्ट करता येतात. आता याचे नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, नंबर ऑफ मोल्स, याचे जे अटेम्प्टेड प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा फॉर्म्युला मास आहे, मोलार मास आहे, हे कसं कॅल्क्युलेट करतात याचे भरपूर तुम्हाला एक्झाम्पल्स अटेम्प्टेड आहेत दिलेले टेक्स्टबुकमध्ये, तर ते बघा आणि एक्सरसाइजमध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते अटेम्प्ट करा.